Vice President and the founder of Bengal Institute of Science and Technology. We have with us Shri Himadri Chatterjee, Purulia Bar Council President. Next we have our very own Mr. Ravi Shankar Pandey, Assistant Registrar of Sidhu Kanu Birsa University. Then we have our very own Mr. Pradeep Kumar Mahato, Teacher in Charge of Bengal Institute of Science and Technology. Can we have a big round of applause for them? We are honored and privileged to have our distinguished guests join us for this event. Your presence is truly valued to us. As a token of appreciation and gratitude, on behalf of the entire Bengal Institute of Science and Technology and ISC Private ITI, we would like to present our guests with some gifts. So, I would like to request the student to felicitate our honorable guests. Please. Thank you, students. We are honored and privileged to have all of them here to share their knowledge, wisdom, and experience with us. They are undoubtedly experts in their own fields, and each of them has to say a story about themselves. And we would profit greatly by listening to them and learning from their experience. But before that, we would like to perform the traditional lamp lighting ceremony, which holds a great significance in our culture. It represents the removal of darkness and the arrival of light or hope. It signifies the triumph of knowledge over ignorance. So, I would like to invite our esteemed guests and dignitaries to come up on the stage and light up the lamp as we begin this event with the hope of spreading knowledge, positivity, and light. Please, sir, please, ma'am, could you please join us on the stage so that we can perform the lamp lighting ceremony? ITI Ranadip sir to join us for the lamp lighting ceremony. Along with that, I would like to call our beloved Kamal sir, HOD of BBA department, to join us for the lamp lighting ceremony. And finally, Abhijit sir also, HOD of BCA department, to join us for the lamp lighting ceremony. Sir. Okay, sir. A big round of applause for Abhijit sir. Thank you everyone. Thank you to all the guests for participating in the lamp lighting ceremony. I would request them kindly please take their seat downstairs. Thank you sir, thank you ma'am. The lamp lighting ceremony is really a great and holy way to start any event with positivity and pure vibes resonating throughout the show.
Moving on to the next segment, as I mentioned earlier, that all our eminent guests are undoubtedly experts in their own fields, and it is always a pleasure to hear from them. Since this occasion is possible because of a lot of people around us, but I think more than me, the one person that can, sort of acknowledge the fact that we are all here and we are present because all of us are here. For this reason, I would like to first call upon Dr. Apurva Kumar Roy, the President and Founder of Bengal Institute of Science and Technology, to share some words with us and start the proceeding of tonight. Please, sir. And we have a big round of applause for him. I welcome all in this event. This is annual program that we are used to celebrate the performance of our students, to acknowledge the sincerity and dedication of teaching staff members, non-teaching staff members, and other stakeholders, those who are deeply involved in the functioning of this college since its inception in 2001. I express my heartfelt thanks to Honorable Registrar Sir, Honorable Controller of Examination, Sidhu-Kanno Viswa University, my dear student, now Assistant Registrar in Sidhu-Kanno Viswa University, Ravi Shankar Pandey. Of course, Sri Himadri Chatterjee, who has taken time to be with us in this occasion today. This year is special for us in the sense that it is not mentioned anywhere, I have not seen anywhere in this presentation that we have already got AICTE approval. We are now AICTE approved college. We will be following the curriculum, course design, everything as it is prescribed by AICTE. So the degree that we will be offering from now under Sidhu-Kanno Viswa University will be AICTE approved degree, and it will be at par with engineering degrees in BCA. The students will be getting degree in BCA that will be at par with engineering degree as they are approved by AICTE. Their course curriculum, their syllabus, everything from now onwards will be at par with other engineering degrees in computer science and engineering. This is the one thing that I wanted to share with all of you. Second most important thing that we have planned in this way, that we will be offering different skill acquiring trainings that are necessary and imperative to become a professional. To become a professional, it is important to have knowledge, it is important to have practice. We have also, will be assuring to the students, those will be taking admission from this year onward, they will have assured internship, apprenticeship programs and on-job training opportunities in industry, which will facilitate them to get better opportunity, better employability, better marketability of themselves. These are the few things that I wanted to share with all of you, and now others are there and you will be listening from them. And again, I wish to express my heartfelt thanks to all of you. Thank you very much for organizing this program. Thank you, sir, for all your kind words. Now, we all talk about women empowerment and women power. Is that the ability of a woman to do anything and anything possible? And one of the big example is present right in front of us, one of the founding members of Bengal Institute of Science and Technology,
So now I would like to call upon Srimati Puravi Roy, Vice President and founder of Bengal Institute of Science and Technology. Please, ma'am. Can we have a big round of applause for her? নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আজকে বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ম্যানেজিং কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে যারা বিশিষ্ট শিক্ষার জগতের ব্যক্তি, তাদেরকে সর্বপ্রথম আমি অভিনন্দন এবং আমার আত্মিক অভ্যর্থনা জানাই, শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। পর্যায়ক্রমে প্রথমে আমি সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটির মাননীয় রেজিস্ট্রার শ্রদ্ধেয় নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই কলেজের পক্ষ থেকে। অভিনন্দন জানাই ডক্টর সুভাষচন্দ্র দে, কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন, সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটি। অভিনন্দন জানাই এই আজকের অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। অভিনন্দন জানাই মাননীয় প্রেসিডেন্ট ডক্টর অপূর্ব কুমার রায়, এই কলেজের ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট। অভিনন্দন জানাই বর্তমান বার কাউন্সিলের শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট আছেন, উনি হিমাদ্রি চ্যাটার্জি। আর শ্রদ্ধা জানাই, ভালোবাসা জানাই অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার রবিশঙ্কর পাণ্ডে, আমার ছাত্র, আমার শিক্ষক, বর্তমানে সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার। সর্বোপরি আমার গর্ব। সর্বশেষ আমি শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই মাননীয় ইনচার্জ প্রদীপ চন্দ্র মাহাতো মহাশয়, যিনি বর্তমানে এই কলেজের পরিচালনায় রত। অভিনন্দন জানাই শ্রদ্ধেয় আমার সমস্ত অভিভাবক, স্নেহী ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, নন টিচিং স্টাফ, আরও যারা বর্তমানে পুরুলিয়াবাসী উপস্থিত আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা, সকলকে এই কলেজের পক্ষ থেকে আজকের অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা জানাই। এবং আজ থেকে 22 বছর আগে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সহায়তায় এই কলেজ মাননীয় বর্তমানে যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন, ওনার আর্থিক আনুকূল্যে, উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির পদক্ষেপে এই কলেজের প্রথম সূত্রপাত। পুরুলিয়াবাসীর উন্নয়নের কথা চিন্তা ভাবনা করেই উনি এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। এবং বর্তমানে এই ইনস্টিটিউশন যে পরিবর্তনের জায়গায় পৌঁছেছে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট সেটা আমার আগেই ভুলে গেলেন। তাই পুনরাবৃত্তি করে আমি ছাত্রছাত্রীর সময় নষ্ট করব না, কারণ আমাদের ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য একটা সময় বাধা আছে। তাই এই কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক
নন টিচিং স্টাফ সবার মধ্যে একটা পারিবারিক সম্বন্ধ আছে এবং আমরা যতটা সম্ভব আর্থিক দিক থেকে পুরুলিয়াবাসীর সুবিধা হয়, পুরুলিয়ার ছাত্রছাত্রী, পুরুলিয়ার ছেলে মেয়েদের উন্নয়নের কথা ভেবে, তাদের ইকোনমিক কন্ডিশনের কথা চিন্তা করে আমরা এই কলেজটাকে সেইভাবে পরিচালনা করি এবং আশা রাখি ভবিষ্যতে এই কলেজ একটা এমন জায়গায় পৌঁছে যাবে যে পুরুলিয়ার ছেলেমেয়েরা এটা নিয়ে গর্ব করবে। আর এই সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতা না থাকলে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই অনেক অসুবিধায় পড়তে হতো, কিন্তু ওনারা সবসময় এই কলেজে সহযোগিতার হাত দিয়েছে। আমি আবার তাদের আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন। এবং আজকের অনুষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের বলি ডিসিপ্লিন মেনটেন করে তোমরা খুব ভালোভাবে এটা পালন করো এবং সবাই মিলে একটা সুন্দর আনন্দ অনুষ্ঠান, এবং সবাই ভালো থাকো। ধন্যবাদ। Thank you so much, ma'am. Next up, I would like to call Dr. Nachiketa Bandyopadhyay, Honorable Registrar of Sidhu Kanu Birsa University, to share some words of wisdom with us. Please, sir. শুভ সন্ধ্যা। বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, এখন সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় বা এই জেলাতে একটি রেপুটেড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাদের এই আমন্ত্রণ আমাকে ধন্য করেছে, নিজেকে ধন্যবাদ মনে করছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে আছেন সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক ডক্টর সুবল চন্দ্র দে মহাশয়, বিআইএসটি ডিরেক্টর প্রফেসর অপূর্ব রায়, গভর্নিং বডি ফাউন্ডার মেম্বার শ্রীমতী রায়, শ্রী হিমাদ্রি শেখর চ্যাটার্জি বার কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট, কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রী প্রদীপ চন্দ্র মাহাতো মহাশয়, সিধু কানু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার রবিশঙ্কর পাণ্ডে এবং এই কলেজের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, শিক্ষা কর্মী, শিক্ষা বন্ধু, প্রিয় ছাত্রছাত্রী। বিআইএসসি 2001 তার ইস্টাবলিশমেন্ট ইয়ার, মানে আমি বলতে চাইছি রজত জয়ন্তী খুব কাছে। সেই রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের কাছাকাছি যে কলেজ পৌঁছে গেছে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলার আছে, কিংবা ছোট করে বললেও হয়। ওয়েবসাইটে দেখছিলাম, অন্যান্য কলেজের ওয়েবসাইটেও দেখি, এই কলেজের যে মিশন অদ্ভুতভাবে এবং খুব কনসাসলি ওদের যে মিশনসগুলো সেগুলো ইউটিলিটেরিয়ান ব্যাপারটা পরে এসছে, আগে এসছে এথিক্স আর মোরাল ভ্যালু। বিহেভিয়ার অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অ্যান্ড জয়ফুল লার্নিং, এটা মিশন 1 নম্বর। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের প্রথমেই তাদেরকে মোরাল ভ্যালু এবং এথিক্সে তাদেরকে ট্রেন করা হবে। তারা জয়ফুল লার্নিং, টিচিং আলাদা ব্যাপার, লার্নিং তারা নিজেদের অ্যাক্টিভিটি।
এটা খুব অবাক করার মতো বিষয়। পরের যে পয়েন্ট মিশনে, সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল কন্ডাক্ট অ্যান্ড এথিক্স। অর্থাৎ যদি বিবেকানন্দ থেকে ধার করি, কিংবা যারা প্র্যাগমেটিক এডুকেশন পলিসি নিয়ে কাজ কারবার করেন, কথা বলেন, তারা এই দুটো মিশন নিয়ে প্রথম কাজ করেন, যে তাকে কমপ্লিট ম্যান করো, তারপর তার ম্যানেজারিয়াল পলিসি, তাকে তার স্কিলফুল, তাকে স্কিল্ড ম্যানেজার, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট এইসব তৈরি করো। ব্যাপারটা আনন্দের, ব্যাপারটা ভাবনার, যে একটা কলেজ কেমন কনফিডেন্স অর্জন করলে পরে এমনতর শব্দগুলো তাদের মিশনের মধ্যে নিয়ে আসতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই রকম মিশনগুলো উৎসাহিত করে। বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ একটা মহাবিদ্যালয় থেকে যখন তার ছাত্রছাত্রী, স্কিল ছাত্রছাত্রী বেরোয়, যারা ফুল অফ নলেজ আর ফুল অফ এথিক্স এই ব্যাপারটা আছে, তা একটু কম, অর্থাৎ কনসার্ন থাকে না, অতটা বিশ্বাস করে যে এখান থেকে যে হারভেস্টিংটা হবে তারা উন্নত মানের। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, এই অনুষ্ঠান যেভাবেই হোক টার্মিনালিতে ফেস্ট, তোমরা উৎসব মুখর একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে আসো, তবু শিক্ষক সত্তা থেকে তোমাদের জন্য 4-5টা কথা বলবো। যেহেতু তোমরা ছাত্র, তোমাদের পঞ্চসংকল্প থাকতেই পারে। পঞ্চসংকল্প মানে অর্থাৎ তুমি যাই পড়ো না কেন, মাইক্রোবায়োলজি পড়ো, ডাটা সায়েন্স পড়ো, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস পড়ো, কিংবা বায়োটেকনোলজি পড়ো, তোমাকে যে গ্রুম করবে, যেটা হচ্ছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল ভ্যালু, যে তোমার যথার্থ ছাত্রত্ব, ওই যে স্বাস্থ্যবিধান, অধ্যয়নশীলতা, সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা আর ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়াস, এই যে পাঁচটা সংকল্প তোমাদের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠছে। অর্থাৎ তোমরা যখন অধ্যয়নশীল হও, তোমরা তোমাদের কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য ওই আমাদের যে উপনিষদের যে বাণী আছে, তেজহসি তেজময়ী ধেয়ী, বলম্বসি বলম্ময়ী ধেয়ী, বীর্যম্বসি বীর্যময়ী ধেয়ী, আর ওজমহসি ওজময়ী ধেয়ী। হে পরম পুরুষ, আমাকে তেজ, বল, বীর্য দাও, আমি আমার স্ট্রাগল উইন ওভার করি। অধ্যয়নশীলতা, এইটার জন্য তো তোমরা কলেজে আসো। ওই ছাত্রনাম অধ্যয়নন তপ, এখান থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে পঠন পাঠনের যে প্রক্রিয়া, তার মধ্যে তোমরা অতিবাহিত হও। সেটা গুরু শিষ্য সম্পর্ক, শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক এবং প্রতিনিয়তের পঠন পাঠন, এটা তোমাদের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিয়ে গেলে। সত্যবাদিতা, এটা অনুশীলনের, প্র্যাকটিসের। আমাদের হয়তো কখনো মাস্টারমশাইরা, কখনো নিজের দাদু, কখনো আমাদের অন্যান্য রূপকথার গল্পে ওই সত্যবাদিতা সম্পর্কে কেমন করে প্র্যাকটিস করা হয়। আমি একটা অন্য ছোট্ট গল্প বলি, অনেক জায়গাতেই তোমাদের গল্পটা অনেকেরই শোনা, যে এক রাজামশাই তার উত্তরাধিকারী খুঁজছিলেন, এমন একজনকে যাকে বিশ্বাস করা যায়, অর্থাৎ যে সত্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তা উনি বললেন যে আমি সকলকে ওই চারা গাছের বীজ দেব আর টব দেব, 1 বছর পরে আমার কাছে গাছ শুদ্ধ নিয়ে আসবে। তা উনি এমনি বেশ বিশেষ যুবককুলকে টব এবং তার বীজটা দিয়েছেন। 1 বছর পরে রিটার্ন দেখলো যে অধিকাংশ না, প্রায় 100 জনের 99 জন গাছ সহ টব ফেরত নিয়ে এসছে। একজন শুধু টবটাই নিয়ে এসছে, তার গাছ বেরোয়নি। সে খুব চেষ্টা করেছে। রাজামশাই বুঝতে পারলেন, তাকে ধরলেন, যার চারাটা বেরোয়নি, সকলকে ডাকলেন,
উনি বললেন এই একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী, কারণ আমি প্রত্যেককে যে বীজ দিয়েছিলাম সেগুলো ছিল আগুনে সিদ্ধ করা বীজ, ওটা থেকে গাছ হবার কখনোই কথা ছিল না। কিন্তু এই একমাত্র সত্যবাদী যে সেটাতেও চেষ্টা করেছে, বিশ্বাস করেছে যে ভবিষ্যতে হয়তো এই বীজ থেকে চারা বেরোবে। উনি একজন সত্যনিষ্ঠের খোঁজ পেলেন, এইটা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। আরেকটা সংকল্প হচ্ছে পরোপকারিতা। ওই একই উপনিষদের শ্লোক ধার করি, পরোপকারায় ফলন্তি বৃক্ষা, পরোপকারায় বহন্তি নদ্যা, পরোপকারায় দুহন্তি গাব, পরোপকারায় সততং বিভূতায়। অর্থাৎ পরের জন্য বৃক্ষের ফল হয়, নদী বয়ে যায়, গাভী দুগ্ধদান করে, এবং আমরা সেই পরোপকারকে আমাদের মর্মস্থলে প্র্যাকটিস করি। শেষ সংকল্প প্রিয় ছাত্র, ঐক্যবদ্ধতা, যে আমরা একসাথেই সব কাজ করব, তাহলে আমাদের ভুল হবে না। ব্যাপারটা ছিল এইরকম, আমরা যদি কিছু বলি 5 জনে বলবো, পঞ্চাভি স্থাতব্যম, পঞ্চাভি বক্তব্যম, পঞ্চাভি গন্তব্যম। 5 জনে কোথাও যাই, 5 জনে থাকি, 5 জনে করি। যদি 5 জনের সাথে কাজটা করি তাহলে ভুল হবার চান্স কম। এই 5টা সংকল্প তুমি যাই করো না কেন, তোমাকে ধীরে ধীরে করতে হবে। ওই যেভাবে কাঁথা সেলাই করা হয়, যেভাবে কোনো ডেস্টিনেশনে পৌঁছাতে হয়, শনৈ পন্থা শনৈ কন্থা শনৈ পর্বতমস্তকম, শনৈ বৃত্তম। ওয়েলথ, বৃত্ত অর্জন করতে হবে, সেটাও ধীরে। বিদ্যা অর্জন, শনৈ বিদ্যা, বিদ্যাও অর্জন করতে হবে ধীরে। এইগুলো দ্রুত করতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, এইটুকু তোমাদের মনে রাখতে হবে। তাই বলছিলাম প্রিয় ছাত্র, এই প্র্যাকটিসের মধ্যে আমরা আছি। এই প্র্যাকটিসের সাথে নিজস্ব মূল্যবোধ, যে মূল্যবোধ তুমি প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করেছো, এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসেও তোমার নিজের মধ্যে অর্জিত হচ্ছে, সেইটাকে ধরে রাখো। আর ধরে রাখো নিজের আত্মবিশ্বাস, যে আত্মবিশ্বাস তোমাকে এক মূল্যবান মেটাল নয়, মূল্যবান মানুষে পরিণত করবে। এই যে মূল্য, ভ্যালুয়েশন, সেই ভ্যালুয়েশনটা তুমি নিজেকে প্রশ্ন করলেও পাবে। যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়ালে নিজেকে প্রশ্ন করলে আমার দাম কত, এটাই হচ্ছে ভ্যালুয়েশন, এটাই হচ্ছে মূল্যবোধ। আমার দাম কত? গোটা 26 কোয়ালিটিজ আছে, এই আইটেমগুলো আমাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন অহিংসা, যেমন সত্যবাদিতা, যেমন অক্রোধ, এটা এই গীতাতেও আছে। এইরকম কতগুলো কোয়ালিটি, সেই কতগুলো কোয়ালিটি আমি অর্জন করেছি, সেই অর্জিত কতগুলো কোয়ালিটি আমার মধ্যে আছে, সেইটা আমার নিজের ভ্যালুয়েশনটাকে স্থির করে দেয়। তোমরা সেই ভ্যালুয়েশনটাকে, নিজের ভ্যালুয়েশনটাকে স্কেল করে নিজেকে দেখো। দেখার পর সেখানে দাঁড়াও, নিজেকে প্রশ্ন করো, আর তোমার যে জন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা, সেইটার সাথে করবরট করে তুমি বিশ্ব জয় করো। এটা তো আমার শুভেচ্ছা। আমার প্রিয় মাস্টারমশাইরা এখানে আছেন, যাদের হাতে এই অভিভাবক কুল, এই টেন্ডার ছাত্রছাত্রীদের তুলে দিয়েছেন। সব থেকে কঠিন কাজটা আপনারা করেন। ওই যেমনভাবে আব্রাহাম লিঙ্কন তার ছেলেকে যখন স্কুলে পাঠান, একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে আমি একটা টেন্ডার ছেলেকে আপনাকে দিলাম, আপনাকে বিরাট বড় একটা ফর্দ দিচ্ছি, সেই ফর্দটা দেখে শুনে আমার ছেলের উপরে খুব ধীরে প্রয়োগ করুন এবং তাকে মানুষ করে দিন। এটা আপনাদের অনেকেরই পড়া আছে, সেই প্লিজ টিচিং স্যার। যে জগতে অনেক শত্রু আছে, মিত্রও আছে। জগতে অনেক দুষ্ট লোক আছে, জগতে শিষ্ট লোকও আছে। এইরকম প্রায় 50টা কোয়ালিটি দিয়ে একটি
টেন্ডারেজের ছাত্র তার পরিবেশে আসলে কোন কোন অবস্ট্রাকলসের সম্মুখীন সে হতে পারে এবং সে কী করে উইন ওভার করবে। এই রকম একটা বিরাট বড় লিস্ট লিঙ্কন তার ছেলের মাস্টারমশাইকে দিয়েছিলেন। আমারও শিক্ষক সত্তা আছে, আমার মাস্টারমশাই যারা এখানে আছেন তারাও আপনারা সেই রকম ছাত্র পেয়েছেন। আমরা নিশ্চিত সেই ছাত্রদের পরম যতনে আপনারা নার্চার করেন। আপনার এই সহযোগিতা এবং ছাত্রদের প্রতি আপনার এই যত্নশীলতা আমাদের সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের সমাজকে বাড়ি সিঞ্চন করে। এইরূপ সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক এবং পরিশেষে আরও একবার এই মহাবিদ্যালয়ে গভর্নিং বডি আপনাদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই। আমার সম্মুখে যারা বসে আছেন আর যারা পর্দার ওপারে আছেন, সকলের মঙ্গল হোক। Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon Dr. Shubal Chandra Dey, Honorable Controller of Examination of Sidhu Kanu Birsa University. Please, sir. Can we have a big round of applause for him? শুভ সন্ধ্যা। আজকে এই মহাবিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দিন। এই দিনটিতে পার্সোনালি আমি থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রথমেই অভিনন্দন জানাবো এই মহাবিদ্যালয় যাদের হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করেছে। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে। তখনকার পুরুলিয়া আর এখনকার পুরুলিয়া, এই দুটোর মধ্যে একটা কন্ট্রাস্টিং ফিচার আছে। সেটা যারা ছাত্রছাত্রী তারাও যেমন বুঝতে পারবে, আমরা একটু বোধহয় বেশি বুঝতে পারবো। সেই সময় বোধহয় 2001 সাল বা এরকম একটা সময়ে এই মহাবিদ্যালয় তৈরি হওয়া, তখন পুরুলিয়া একটা প্রত্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট, রিমোট ডিস্ট্রিক্ট, ব্যাকওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এরকমভাবে অভিহিত করা হতো পুরুলিয়াকে। সেই সময়কার যে কারেজ, যে সাহস, এরকম একটা পিছিয়ে পড়া জায়গাতে এই ধরনের মহাবিদ্যালয় তৈরি করার যে রিস্ক, সেটা নিয়েছিলেন যারা, তাদের প্রত্যেককেই আমি ধন্যবাদ দেব। এবং সেটা যে কত বড় সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল সেটা আজকের দিনে আমরা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারি। আজকে আমরা 3rd এনইপি পেয়েছি। এনইপি অর্থাৎ ন্যাশনাল এডুকেশন প্রোগ্রাম, জাতীয় শিক্ষানীতি। সেখানে সবচেয়ে বড় যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কগনিটিভ স্কিল, development of cognitive skill, which is very, very lacking in our educational system. আমাদের যে প্রথাগত শিক্ষা, তার মধ্যে প্রফেশনালিজমটা ভীষণভাবে ল্যাক করে এবং প্রতিটি সাবজেক্টের, প্রতিটি বিষয়ের একটা অ্যাপ্লিকেশনের দিক থাকে। সেটা যদি হিউম্যানিটিস হয় তার মধ্যেও থাকে। এবং সেই জন্য স্টেম বলে একটা কথা চালু হয়েছে, STEM, দ্যাট ইজ সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স, which must be integrated with arts and humanities. This is the basic approach of National Education Program.
2020। এইখানে আমি আরেকবার ধন্যবাদ দেব এই কলেজ, যে কলেজে শুরু হয়েছিল BCA and BBA, ডিদের very top ranking courses which were very needful to the country as well. পুরুলিয়ার জন্য তো বটেই, আমি বলবো অ্যাক্রস দ্য স্টেট, অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি তখন BBA BCA কোর্সগুলো চালু হচ্ছে। সেরকম একটা মডার্ন কোর্সকে পুরুলিয়াতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে একটা ব্যবসায়িক দিক ছিল ডেফিনেটলি, কিন্তু শিক্ষার সাথে সেটাকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যেটা করা, সেইটাকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাতে হবে। আমাদের এনইপি এখন যেটা চাইছে, তোমরা যারা ছাত্রছাত্রী বসে রয়েছ তাদের কাছে, যে আমাদের যে হিউম্যান রিসোর্স সেটা তৈরি করতে হবে। এই যে জেনারেশন যারা এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আসছে 18 থেকে 24 এই এজ গ্রুপের, তাদেরকে ইন টু সেন্স হিউম্যান রিসোর্স করতে হবে। তার জন্য আমাদের যেটা সংবিধান, সেই সংবিধানে যে যে জায়গাগুলো খুব এমফেসিস দেওয়া হয়, অর্থাৎ ইকুয়ালিটি, প্রত্যেকটি কলেজ পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে এই কনসেপ্টটা থাকবে, সেখানে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না, কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ান, ইরেসপেক্টিভ অফ দিস অল শুড বি ট্রিটেড ইকুয়ালি, এই কনসেপ্টটা থাকবে। সোশ্যালি কনসাস হবে, লিবার্টির কনসেপ্ট থাকবে, দে উইল বি ভেরি মাচ জাস্ট। এবং আমাদের সংবিধানে এই যে গুণগুলো রয়েছে একটা হিউম্যান বিইংয়ের, যারা আমাদের কান্ট্রিকে লিড করবে, কান্ট্রিকে চালাবে, হিউম্যান সিভিলাইজেশনকে আগিয়ে নিয়ে যাবে, এইরকম কোয়ালিটি তাদেরকে অ্যাকোয়ার করতে হবে। সেই কোয়ালিটি অ্যাকোয়ারের জায়গাটা কিন্তু এই মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার যে প্রাঙ্গণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যেটা, সেটা হচ্ছে এই কোয়ালিটি অ্যাচিভ করার পর মানুষের কি সব খিদে মিটে যাবে? আসল যে জায়গাটা, অর্থাৎ তাকে তার জীবিকার সংস্থান দেওয়া, সব কিছু ব্যর্থ হবে যদি সেই ছাত্রটি আফটার কমপ্লিশন অফ দি হায়ার এডুকেশন কোনো জব না পায়। এবং এটাই ভেরি ল্যাকিং ইন আওয়ার এডুকেশনাল সিস্টেম। সেই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এই মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে। দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দ্য অথরিটি অফ দিস কলেজ। আমাদের ভারতবর্ষের, আমরা এখনো ডেভেলপিং বলি, কিন্তু এটা তো ঘটনা। ভারতবর্ষের এখন যা আইটি রিসোর্স, আমাদের হিউম্যান রিসোর্স আমরা সাপ্লাই করি সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে। ইন্ডিয়ার লায়ন শেয়ার আছে। আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্যান্য যে সমস্ত ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, চাইনার পরে যদি কারো কোনো কান্ট্রির কোনো কন্ট্রিবিউশন থেকে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের ট্যালেন্টের কোনো অভাব নেই। আমাদের ইউথ ফোর্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ম্যাক্সিমাম ইউথ ফোর্স আমরা পজেস করি। আমাদের কান্ট্রির এভারেজ এজ সবচেয়ে কম, সোসাইটি তারুণ্যে ভরপুর। আমাদের প্রপার এডুকেশন ইম্পার্ট যদি করা যায়, যদি প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীকে লেখাপড়ার পরে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যায়, তাহলে দে ক্যান বিল্ড এ নিউ নেশন, এ নিউ কান্ট্রি, এ নিউ ওয়ার্ল্ড। এটা কিন্তু ইন্ডিয়া করতে পারে। কাজেই এখানে একটা এনর্মাস স্কোপ আছে।
আমি একটা খুব বড় পরিবর্তন দেখছি এই কলেজটা। ITI ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, BBA BCA চলছে, আরও কিছু সাবজেক্ট, মডার্ন সাবজেক্ট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের কাছে অ্যাপিল করা আছে। আর সবচেয়ে বড় ফিজিক্যাল যেটা, সেটা ম্যাটার অফ কোইন্সিডেন্স, আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একটা চওড়া রাস্তা পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। অতএব রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেছে, কলেজটাতে যারা পড়তে আসবে তারা রাস্তাটা দেখতে পাবে। এটা একটা রূপক, কিন্তু আমার মনে হয় ইট মিনস সামথিং। তোমরা এই রাস্তা ধরে এই ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রান্তে পৌঁছে যাবে। ট্রাই টু বি এ স্মার্ট সিটিজেন অফ দি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড, এবং সেরকমভাবে নিজেদের তৈরি করো, এবং you have to contribute to the nation, to the country, to your own state and to your very own Purulia. Thank you very much. Thank you so much, sir. Moving on, I would like to call Shri Himadri Chatterjee, Purulia Bar Council President, to share some words with us. Please, sir. শুভ সন্ধ্যা। রেসপেক্টেড নচিকেতা বাবু, রেসপেক্টেড সুবল বাবু, রেসপেক্টেড পান্ডে বাবু, অ্যান্ড মাই হার্টফেল্ট থ্যাঙ্কস টু অপূর্ব বাবু, যার আমাদের সাড়া দিয়ে আমি আজ এখানে এসেছি। সর্বোপরি আমার ছোট ভাই বোনেরা, আমি কিন্তু শিক্ষাবিদ নই, আমি কিন্তু শিক্ষার্থী, কারণ প্রফেশনালি আই এম এ লয়ার। সুতরাং আই হ্যাভ টু ডিসকাস বিফোর দি এক্সট্রিম ডিসটিংগুইশড পার্সোনালিটিস। আজ আমি এসেছি কারণ আমি পড়াশোনাকে ভালোবাসি, পড়াশোনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আজ যে আপনারা দেখছেন যে ইনস্টিটিউট অ্যাফিলিয়েটেড টু সিধু কানু ইউনিভার্সিটি, তার একটা ইট হ্যাজ গট এ চেকার হিস্ট্রি। তখন সিধু কানু ইউনিভার্সিটি হয়নি। অ্যাট দ্যাট টাইম আই ওয়াজ দি গভর্নমেন্ট প্রিডার। সেখানে যে জায়গার উপর আর ইউনিভার্সিটি স্থাপন হয়েছে সেই জায়গাটা ছিল আমাদের জগন্নাথ কিশোর কলেজের জায়গা। ওই জায়গাতে যারা মালিক ছিলেন, যারা জগন্নাথ কিশোর কলেজকে দান করেছিলেন, তারা পরবর্তীকালে ওই জায়গাটি নিয়ে একটা কেস করেছিল। এবং অ্যাট দি রেলিভেন্ট টাইম আমাদের শ্রীনিবাস দা ছিলেন হি ওয়াজ দি প্র্যাকটিক্যালি অ্যান্ড আমার নিখিল বাবু ওয়াজ দি প্রেসিডেন্ট অফ জেকে কলেজ। এবং তারা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল যে কেসটা করে দিয়েছে, এবং আমরা কেসটা জিতি, আপিলও জিতি। পরবর্তীকালে ঠিক হয়েছিল তখন লেফট রেজিম যে পুরুলিয়া বাঁকুড়াতে একটা ইউনিভার্সিটি হবে, এবং কিন্তু সেখানে প্রথমে ঠিক হয় যে আমাদের দুটো ডিস্ট্রিক্টের মাঝখানে একটা ইউনিভার্সিটি হবে। এবং অ্যাট দি রেলিভেন্ট টাইম আমাদের পার্থদে ছিলেন আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার, সো ফার মাই নলেজ গোজ। কিন্তু এবং সেখানে জায়গাটা ঠিক হয় যে বিশপুরিয়া, মানে আমাদের ঘুরা যেখানে আমাদের পিএস সেখানে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার যারা পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি ছিল তারা রাজি হয়নি, এবং সেখানে পরবর্তীকালে ঠিক হলো যে পুরুলিয়াতে একটা আলাদা ইউনিভার্সিটি হবে এবং বাঁকুড়াতে ইউনিভার্সিটি হবে আলাদা। কিন্তু ইউনিভার্সিটির জায়গা নেই, সেরকম তো জায়গা সংকুলান নেই। তখন আমার মনে আছে সে সময়, হয়তো আমি অতীতকে আমি রেখে আনছি, সে সময় আমাকে তখন নকুলবাবু ছিলেন, উনি তখন সিপিএমের সেক্রেটারি ছিলেন। উনি আমাকে দেখে বললেন যে আচ্ছা বল দেখি কোথায় জায়গাটা করা যায়। তখন আমি বলেছিলাম কাকা একটা জায়গা আছে, যে জায়গাটা আমি ডিগ্রি করে দিয়েছি, সুতরাং সেটা হচ্ছে জগন্নাথ কিশোর কলেজের জায়গা, এবং সেটা হচ্ছে
পুরুলিয়া রাঁচি রোডের সাইডে, এবং পরবর্তীকালে সেই জায়গাটা জগন্নাথ কিশোর কলেজ একটা দানপত্র করে দেয় আমাদের ইউনিভার্সিটিকে, এবং দি ডিড ওয়াজ ড্রাফটেড বাই মি। সেই সময় ছন্দনদেব চাঁদ ছিলেন, এবং তখন আমাদের বোধহয় রেজিস্ট্রার ছিলেন আমাদের ম্যাডাম মুখার্জি ম্যাডাম ছিলেন। কারণ আমি যেহেতু শিক্ষার্থী, আমি জানি যে পুরুলিয়ার ছাত্রছাত্রীরা তারা সুযোগ পাবে, এবং সেইভাবে আমাদের শিশু কানু ইউনিভার্সিটি স্থাপন হয়েছিল। এটা আমি বললাম এই কারণে যে আমি তো পুরুলিয়ার মানুষ, আমি চাই পুরুলিয়ার আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করুক। কারণ ভারতবর্ষের আমরা যদি মানচিত্র দেখি, আমরা দেখব যে বাঙালিরা পিছিয়ে আছে। সেই জন্য এপিজে কালাম দেখবেন বলেছেন যে বই বিক্রি হয় ফুটপাতে, কিন্তু জুতো বিক্রি হয় এসি রুমে। এটা উনি বলেছেন যে যারা শিক্ষাবিদ তারা থাকে গাছের তলায়, আর যারা পলিটিক্যাল পার্সন তারা থাকে পাঁচতলাতে, তারা বসবাস করেন। সুতরাং এই মুহূর্তে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সুবলবাবু আপনার দিকে আলোকপাত করে গেছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলে গেছেন আমাদের নচিকেতা বাবু। আমি চাই আপনারা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হন, আমি চাই আপনারা পড়াশোনা করুন, আমরা চাই পুরুলিয়ার মানদণ্ড, আপনারা পুরুলিয়ার মানকে আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন। কারণ আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আই ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট অফ জেলা স্কুল, তখন কিন্তু বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো হয়নি। তখন পুরুলিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্রে কোনো স্থান পেত না। আজ অপূর্ববাবুর হাত ধরে এই যে কলেজ স্থাপন হয়েছে, সেখানে আমি মাই হার্টফেল থ্যাঙ্কস, এবং আমি অপূর্ববাবুর কাছে, বিশেষ রায়ের কাছে, এবং অপূর্ববাবু যিনি স্যারক, উনি আমার ছোট ভাইয়ের মতো, তাদেরকে বলবো আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আরও সুযোগ দিন, স্থানীয় ছেলে মেয়েদের আরও সুযোগ দিন। কারণ আমি যখন ব্যাংকে যাই, তখন আমি পুরুলিয়ার কোনো মানুষকে পাই না। দেখবেন ব্যাংকের যারা কর্মচারী তারা আসে রাঁচির থেকে, তারা আসে ভাগলপুর থেকে, কিন্তু বাঙালি ব্যাংকে আজ কোনো চাকরি হয় না। সেটা কেন হয় না? কারণ আমরা পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বেশি হয়ে যাচ্ছি, আমরা পড়াশোনা কম করছি। এখন এই বয়সে আই এম এজড অ্যাবাউট 70 ইয়ার্স, স্টিল আই এম লার্নিং। কারণ আমি যেহেতু আইন নিয়ে নাড়াচাড়া করি, আমি সেই জন্য আমাকে পড়তে হয়। কারণ আজকে যে আইন আছে, দুদিন পরে সে আইন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমার মেয়ে যখন পড়তো ইউজিএসে, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্স, তখন মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করে বলতো যে এইটা কী হবে, কিন্তু সেই সাবজেক্টটা আমার পড়াশোনা ছিল না। আমরা যখন পাস করি সেই সাবজেক্টটা হয় না। সুতরাং গ্লোবাল ইনস্টিটিউট, যেটা আমাদের সুবলবাবু বললেন, শ্রদ্ধেয় সুবলবাবু বললেন, যে সেখানে আপনাদেরকে পড়াশোনা করতে হবে, আপনাদের সামাজিক কাজে কিন্তু আপনাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, এবং আপনারা, আমি বলবো আমার ছোট ভাই বোনরা, তোমরা পড়াশোনা করো। কারণ আমাদের চাকরির সংস্থান খুব কম, যেখানে আমাদের এবং পুরুলিয়া বাসীকে অন্যান্য জেলা ঠিক চোখে দেখে না, কিন্তু সেইভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনারা যদি পড়াশোনা না করেন, এবং যে পাইনিয়র, যে অপূর্ববাবু যে প্রতিষ্ঠান রেখেছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে সামনে রেখে আপনারা এগিয়ে চলুন, আপনাদের ভবিষ্যৎ আরও সুফল হবে, এই আপনাদের কামনা করে আমি আমার স্বল্প বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি। নমস্কার। Thank you so much, sir. I think we can agree with the speech that education and knowledge is the key to everything. It is the key of development of Purulia and India. Now, moving on, we have another guest that has joined with us. So I would like to announce Mr. Devi Prasad Sarkar, founding member and member of the governing body of Bengal Institute of Science and Technology. I would request the students to please felicitate him. Can we have a big round of applause for him? Thank you. Now, next up,
So, ladies and gentlemen, Bengal Institute of Science and Technology takes pride to the most valuable asset, and that is the students. The students of Bengal Institute of Science and Technology, both present, past, and the future, are the most important thing to us. The students that have passed out from here and has gone different places, in universities, in different colleges, in different corporate sector, and even outside India. So it has always been a mission of our President Sir that we have to create an alumni portal so that we can connect with all of these resources that are scattered all across India. And this will be a very momentous occasion because today, right here on this stage, we are going to launch the alumni portal of Bengal Institute of Science and Technology right now. So can we have a big round of applause? Because this is a very big news, because this group of alumni is very important. Of all the students that has already passed out, and currently those who are studying, they can connect and then share their knowledge. Those who have joined in corporate sector, they can interact with the students. Those are freshers. That will be a win-win situation for everybody. So we are going to launch the alumni portal of Bengal Institute of Science and Technology. Moving along, now is the time for award of the Academic Excellence and Sports Day. So, in Bengal Institute of Science and Technology, we always emphasize on education and sports together. It both holds equal importance, that not only study but also co-curricular activity is very important to us. So in this next segment, we are going to present the awards for academic excellence and sports day. For prize distribution, I would like to call our Honorable Registrar. Okay, apologies. We had some technical difficulties, but now we are ready to launch the alumni portal. So it's live on the screen. Can we have a big round of applause? Can we call Apurva sir to launch the alumni portal? Please, sir. Now we are going to launch the alumni portal. Can we have a big round of applause? This is our alumni portal. We are in the process of taking data from all the pass out students, their current job, and what their area of expertise is, so we can create an alumni group which will be beneficial for everybody.
Now we are going to move to the next segment, that is the Academic Excellence Award. For that, I would like to call our Honorable Registrar Sir of Sidhu Kanu Birsa University to present the awards. Please sir. Please sir, come on the stage. So our first category is first year undergraduate examination for BCA department. Third place goes to Anushka Chakraborty. Can we have a big round of applause? Third place, Anushka Chakraborty. Academic. Second place goes to Sujoy Nag. Muskan Parveen and Aman Gambhir. Second place goes to for second year undergraduate examination for BBA department. Third place goes to Soumik Acharji. Third place, Soumik Acharji. Second place goes to Nahid Ahmed.
And first place goes to Muskan Singodia. Now moving on to the third year undergraduate examination for BCA department. The third place goes to Ujala Paul. Third place, Ujala Paul. Second place goes to Ankita Chakraborty. Second place, Ankita Chakraborty. And the first place goes to Shruti Daripa. Next, moving on to BBA department, third place goes to Shyam Sundar Mahato. Second place goes to Atul Singh. Second place goes to Atul Singh. And the first place goes to Uddalok Chaudhary. Thank you so much, sir, for participating in the award distribution of academics excellence. Now, in our next category, we have the winners of Sports Day. For that, I would like to call upon Shri Himadri Chatterjee to distribute the prizes for Sports Day. Please, sir. Our first category, our first event was badminton, both for boys and girls. The runners up for boys are Rohit Ram and Omkar Goswami. Rohit Ram and Omkar Goswami. And the winner of badminton boys are Kamdev Gorai and Abhishek Paul. Kamdev Gorai and Abhishek Paul. Can we have a big round of applause? Next, for badminton girls, runners up is Khushbu Saw. Runners up, Khushbu Saw. And the winner is Sayani Roy. Winner is Sayani Roy. Now moving on to the next event, that is Carom competition for boys and girls both. First of all, for boys, runners up is Surjo Datto and Shubhadeep Bauri. Surjo Datto and Shubhadeep Bauri. And the winners are Nahid Ahmed and Rohit Ram. For girls, the runners-up goes to Anushka Chakraborty. And the winner is Ishani Malik. Now
moving along to our next event, that is table tennis for girls. Table tennis for girls, runners up are Ishani Malik and Khushbu Sahu. Ishani Malik and Khushbu Sahu, runners up. And the winners are Nilima Mahato and Sana Chatterjee. Nilima Mahato and Sana Chatterjee. Thank you so much, sir. Please grant your seat. Thank you so much, sir. Now, for prize distribution of the next part, I would like to call upon Mr. Devi Prasad Sarkar, sir. Please, sir, could you come on stage? Now, for our next event, that is chess competition, third place goes to Shubhadeep Bauri. Chess competition, third place goes to Shubhadeep Bauri. Second place goes to Surjo Datto. Second place Surjo Datto. And first place goes to Sovik Daripa. Moving on to our next event, that is skipping for girls. Third place goes to Nisha Kuiri. Third place Nisha Kuiri. Second place goes to Prerna Pancharia. And the first place goes to Nilima Mahato. Moving on to the next event, that is spoon race for girls. Third place is jointly won by Sayani Roy and Khushbu Sahu. Third place is jointly won by Sayani Roy and Khushbu Sahu. Second place goes to Ashtomi Paul. Second place goes to Ashtomi Paul. And the first place goes to Tuhina Sinha. First place goes to Tuhina Sinha. For the next event, we have shot put. Shot put for boys. Shot put for boys. Third place goes to Piyush Mahato. Second place goes to Tushar Singh. And first place goes to Mahesh Gorai. First place Mahesh Gorai. Next, shot put for girls. Third place goes to Apurva Kar. Second place goes to Ishani Malik. And first place goes to Pratiksha Adhikari. Moving on to our next event, that is musical chair for girls. Third place goes to Samapika Roy Bhandari. Third place Samapika Roy Bhandari. Second place goes to Shriya Mukherjee.
Second place, Shriya Mukherjee. And the first place goes to Muskan Parveen. First place, Muskan Parveen. Moving on to our next event, that is Hit the Wicket for Boys. Hit the Wicket for Boys, third place goes to Tushar Singh. Second place goes to Bipod Taran Mahato. Second place, Bipod Taran Mahato. And the first place goes to Pankaj Mandal. First place, Pankaj Mandal. Next, Hit the Wicket for Girls. Third place goes to yet again Anushka Chakraborty. Second place goes to Ashtami Paul. And first place goes to Nilima Mahato. ताली যেন কম না হয়। Next, we have two grand events. First, tug of war and cricket. Tug of war girls. Thank you, sir. You may please take your seat. Now for the next event, I would like to call Mr. Ravi Shankar Pandey, sir, for giving the awards. Please, sir. Now, runners-up for tug of war girls are Shayani Roy, Supriti Kundu, Ishani Malik, Prerna Pancharya, Khushbu Shah, Tuhina Sinha and Diya Sinha. Please come on the stage. They are the runners-up of tug of war girls. And the winners of tug of war girls are Ekta Kormakar, Apurva Kar, Nilima Mahato, Borsa Mondol, Susmita Chaudhary, Shriya Mukherjee and Anandita Roy. Now, moving along, we have tug of war for boys runners-up. Runners-up are Sujoy Nag, Simeon Das, Mahesh Gorai, Dibbojyoti Mondol, Gaurav Singh Modok, Aniket Singh and Sudeep Mal. And the winners of tug of war boys are Nirban Goswami, Surjo Datto, Debobroto Charmodok, Sachin Kumar, Suman Baral, Subhadeep Bauri and Subham Banerjee. Now, last but not the least, we have our last event, that is cricket.